शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवक्षसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन दीतेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। शान्ति शान्ति शान्तिः। ओ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन घ्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये द्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला।
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮವಿಕರ್ಣಘೋರಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ಸೋತ್ತೀರ್ಣ ಖಲು ಪಾಂಡವೈರನನದಿ ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ಶರ್ಯವಚಃ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನಷಟ್ಪದೈರಹರಃ ಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾದ್ಭಾರತಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನಾ ಶ್ರೇಯಸೇ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರರುದ್ರಮರುತಃ ಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈ ವೇದೈ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈ ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದುಃ ಸುರಾಸುರಗಣಾ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಅಂಡಮವ್ಯಕ್ತಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ತ್ವಿಮೇ ಲೋಕಾಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ಚ ಮೇದಿನಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು 58ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಷ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? 58 ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚ ಅಯಂ ಕೂರ್ಮೋಂಗಾನಿವ ಸರ್ವಶಃ 58ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಷ್ಯ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷ್ಯ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಕೇವಲ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಭಾಷ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿದೆ, ತಿಳಿಸಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷರು ಆಮೆ ಥರ ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಗಳು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ, ಆಮೆ ಯಾವಾಗ ಡೇಂಜರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಕಾಲುಗಳು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆನೆ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಮೊಸಳೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊಸಳೆ ಅದು ನುಂಗ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ನುಂಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಪುರುಷನು ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನ ಬುದ್ಧಿ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಆತನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವನು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ದಿರೋ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆಗನ ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಪುರುಷನು ಆಮೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಭಯಾತ್ ಸ್ವಾನಿ ಅಂಗಾನಿ ಉಪಸಂಹರತಿ. ಅದೇ ಥರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಪುರುಷನು ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾನೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಓದಿ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಬಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಭೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಪುರುಷನು ಆ ವಿಷಯಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕಾರನ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರಿಗಿಲ್ವೋ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ವಾಪತಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೀಗ ನಾನು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗರಥವ ಭೋಗರಥವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ. ಮುಂಚೆನೂ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ವೃತ್ತಿಗಳು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿಟ್ಟು ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಂಗೆ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ, ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ವಿವಾದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಶಲತೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆಗನ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಅವ್ಯಕ್ತ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವತಃ ಏವ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ ಸರ್ವ ವಿಷಯೇಭ್ಯ ಉಪಸಂಹರತೆ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತ್ಯುಕ್ತಾರ್ಥಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹೋಗದಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಆಹಾರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ರತ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಭೋಗಗಳು ಬರ್ತಂತ. ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಟಿಕ ಶಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಲುಪತೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆಗನ ಇನ್ನೂ ರಸನೇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ,
ಭಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಯಾರೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧು ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಂಗಳಣ್ಣನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅವೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೀನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ನದಿಯೆಲ್ಲದ ನೀರು ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ 3-4 ಸತಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಸಾಲೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಸಾಧುಗಳು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಜೀವನ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಾಗ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೀನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೇ, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಈ ರಾಯಲಸೀಮದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಖಾರ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಖಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಂದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಥರನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ ಮೇಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಟೋರಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಕಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಸಬ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಖಾರದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಆ ಸಬ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಧು ಜೀವನ. ನಾವು ನೋವುದಿರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಯಿಸ್ದಿರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗುವವನೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಸಾಧು ಜೀವನ. ಆ ಥರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ಥರ. ಅದರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಥರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸರ್ವಶಃ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೋ ಆಮೆ ಥರ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲೋಲುಪತೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಲೋಲುಪತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಈ ಸಾಧು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ವಿಷಯ ಅನಾಹರತಃ ಆತುರಸ್ಯ ಅಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿವರ್ತಂತೆ ಕೂರ್ಮೋಂಗಾನಿವ ಸಂಹ್ರಿಯಂತೆ ನತು ತದ್ವಿಷಯಃ ರಾಗಃ ಸಾ ಕಥಂ ಸಂಹ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ತತ್ರ ವಿಷಯ, ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವವಶೀಭೂತಂ ಆಪಾದಯತಿ. ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕೇವಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಈ ವಸ್ತುವಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆತುರಸ್ಯಾಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿವರ್ತಂತೆ ಕೂರ್ಮೋಂಗಾನಿ ಇವ ಸಂಹ್ರಿಯಂತೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಬಟ್ ನತು ತದ್ ವಿಷಯ ರಾಗ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ರಾಗವನ್ನು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಧಮದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ದೂರ ಇದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾ ಕಥಂ ಸಂಹ್ರಿಯತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ವಿಷಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ
ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪಶ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜ್ಯ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪಶ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ, ಆಹಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಹ್ರಿಯಂತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ, ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಅಂತಾರೆ. ಆಹ್ರಿಯಂತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಅಂತಾರೆ, 5 ಮುಖಗಳಿರೋದು ಅಂತ. ಪಂಚ ಅಂದರೆ 5, ಹಾಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಮುಖ, 5 ಮುಖಗಳಿರೋದು ಅಂತ. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ 5 ಮುಖಗಳೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಖ ಮತ್ತು 4 ಕಾಲು ಥರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋ ತತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದು ಆಹಾರನೇ, ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಆಹಾರನೇ. ರಸನ ಅದು ಆಹಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭೋಗ, ಅದು ಕೂಡ ಆಹಾರನೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಹಾರನೇ. ಆದರೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಧಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋನು, ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥವನು. ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ, ಅವನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಸ್ಯ ರಸವರ್ಜಂ ರಸಃ ಅಪಿ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರಸ ಅನ್ನೋ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಇದು ಚೋಟ ಮಹಾರಾಜವರು ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಕಡೆ ನದಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆ ಕಡೆ ನಾವಾಗ ನದಿ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಮ್ ಪೂಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜೂಲ ಅವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಬೋಟಿಂದನೇ ಆ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಋಷಿಕೇಶಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಆ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿರೋಂಥವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ಕೇವಲ ಇದೇ ವಿಕಲ್ಪ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಗುರುಗಳೇ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇದು ಯಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಸಗಣಿ ತಗೊಂಬ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಂತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಪೇಪರು ಏನದು, ಆ ಮರದಿಂದ ಬರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ, ಆ ರಸದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೀತಾಫಲ ಎಳೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೀತಾಫಲ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ 100, 200, 500 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡಿನ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪಾಂಚಭೌತಿಕದ ಒಂದು ವಿಕಾರ, ಒಂದು ಪೇಪರ್. ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಇದು ದುಡ್ಡು ಅಂತ 10 ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ದುಡ್ಡು. ಇಲ್ಲಿನ ಪೇಪರು ಪಕ್ಕದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ, ಮೋತಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ನೋಟ್ ಹರಿದೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವಭಾವ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೇನು ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾಳೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಸ ಥರ ಗೂಡಿಸಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಆವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೋದು, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿ ಥರ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೈರಾಗ್ಯ ಪುರುಷ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡೋದು ಸುಮಾರು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡೋನು ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ತಗೊತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಈಗ ನಾವು ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವ, ಅದ್ರ ಕಲ್ಲರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವ? ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛವಾದದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀವಿ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಸತಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರಂತೆ. ನದಿ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ. ಆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನದಿ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಭುಜ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಭುಜದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಕನ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕೆನೂ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ದಾಟಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನದಿನ ಪಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ, ತಲೆ ಎತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾದಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎತ್ತಿಗೆ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗೆ ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಒಡವೆಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ನೋಡಿ ಯಾರೋ ರಾವಣಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಡವೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೀತಾದೇವಿದೇನ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಂದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಅಳ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸೀತಾದೇವಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಾಳು ಮೆಟ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲುಂಗರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿಗೆದೆ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಪಾದಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನೋಡೋದೇ ಅಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫುಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ ನೋಡು ಇವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೇ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನದಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೇ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿಯಲ್ವೋ ಅದನ್ನು, ಆಕೆನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದು, ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಾಡೋದು, ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇವುಗಳು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರಸ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟೋಗು ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆಯಾ 100% ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದೋಷ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀನು ವಿವೇಕದಿಂದ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಒಂದು ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಲಿನತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಿತಾರೆ, ಆ ಹುಣಸೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 15 ಎಕರೆ ಹುಣಸೆ ತೋಟಿತ್ತು.
ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಕಾಲುಗಳೇನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲು ಚೆಲುಕಿ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋದು ಹಿಂಗೆ ಇಳಿತಾ ಇರೋದು. ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಯಿ ಬಂದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತದು. ಅದು ಕೂಡ ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಾಯಿನ ಓಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಹ, ಅವ್ರ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕು ಶರೀರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳೇ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಿಂದನೂ ಗಲೀಜು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗೌರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಸ್ಟು 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಶರೀರ. ಇಂಥ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೋಷ ದರ್ಶನ ಪಾರ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ದೋಷ ದರ್ಶನದ ಪಾರ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ, ಬೇಗ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇಗ ಈ ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೋ ಸದಾಚಾರ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡೇಜ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಪರೋಪಕಾರ ಕೆಲಸ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು. ಅದು ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನನ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೋಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿರೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯರು, ಗುರುಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ರೋಗದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಅಂತ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ದಯಾಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನೀವೇ ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕದೇ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಗದೋದ್ಧಾರಣ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ರೆಗ ಈಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾಗಲೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹಂಗೆಯೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಥರ ನೀನು ಒದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನಗೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೋಷ ದರ್ಶನಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೇಯ್ನು. ನೀನು ದೋಷ ದರ್ಶನಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆನಂದ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀಯೋ ಆವಾಗ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀಯ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವೀಟು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಥರ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಟೇಸ್ಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಪರಮಾನಂದ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಆನಂದ ನೀನು ಒಂದು ಸತಿ ಸವಿದಾಗ ಆವಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮೇಯ್ನ್ ವಸ್ತು ಆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನಂದನ ಸವಿಯೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವರಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಫಸ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಧ್ಯೇಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಫಸ್ಟು
ಆ ಆನಂದನ ಸವಿಯೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಇವುಗಳ ರಸ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರೋ ರಸನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ದೋಷ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೇಯ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದನ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನಂದನ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀಯೋ ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅವು ಪ್ರೂಫ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅವು. ಆವಾಗ ಅವಕ್ಕಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಇದು ಈ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದನೇ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಅವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ವಿಷಯ ಉಪಲಕ್ಷಿತಾನಿ ವಿಷಯ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯಾಃ ಏವ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ಅನಾಹ್ರಿಯಮಾನ ವಿಷಯಸ್ಯ ಕಷ್ಟೇ ತಪಸಿ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಅಪಿ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ. ದೇಹಿನಃ ದೇಹವತಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸಃ ರಾಗಃ ವಿಷಯೇಷು ಯಃ ತಂ ವರ್ಜಯಿತ್ವಾ ರಸಶಬ್ದಃ ರಾಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಸ್ವರಸೇನ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ರಸಿಕಃ ರಸಜ್ಞಃ ಇತ್ಯಾದಿ ದರ್ಶನಾತ್. ಸಹ ಅಪಿ ರಸಃ ರಂಜನರೂಪಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಅಸ್ಯ ಯತೇಃ ಪರಂ ಪರಮಾರ್ಥತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಉಪಲಭ್ಯ ಅಹಮೇವ ತದ್ ಇತಿ ವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ನಿವರ್ತತೆ. ನಿರ್ಬೀಜಂ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನ ಅಸತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನೆ ರಸಸ್ಯ ಉಚ್ಛೇದಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಾತ್ಮಿಕಾಯಾಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾಃ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ತತ್ರ ವಿಷಯಾನ್ ಅನಾಹರತ ಆತುರಸ್ಯ ಅಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿವರ್ತಂತೆ ಕರ್ಮಾಂಗೀನ ಇವ ಸಂಯತೆ ನ ತು ತದ್ವಿಷಯೇ ರಾಗಃ ಸ ಕಥಂ ಸಂಹೀಯತೆ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ವಿಷಯೋಪಲಕ್ಷಿತಾನಿ ವಿಷಯಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಏವ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ಅನಾಹ್ರಿಯಮಾನಸ್ಯ ಅನಾಹ್ರಿಯಮಾನ ವಿಷಯಸ್ಯ ಕಷ್ಟೇ ತಪಸಿ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಅಪಿ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ. ದೇಹಿನಃ ದೇಹವತಃ ರಸೋವರ್ಜಂ ರಸಃ ರಾಗಃ ವಿಷಯೇಷು ಯಃ तं ವರ್ಜಯಿತ್ವಾ ರಸಶಬ್ದಃ ರಾಗಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಸ್ವರಸೇನ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ರಸಿಕಃ ರಾಜಃ ರಸಜ್ಞಃ ಇತ್ಯಾದಿ ದರ್ಶನಾತ್. ಸ ಅಪಿ ರಸೋ
रच्चन्मरूपः सूक्ष्मः अस्य यतेः परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहम् एव तत् इति वर्तमानस्य निवर्तन्ते निर्वजं विषयाविज्ञानं सम्बध्यते इत्यर्थः। न असति सम्यक् दर्शने रसस्य उच्छेदः तस्मात् सम्यक् दर्शनेनात्मकायः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। तत्र विषयः अनाहर अतुरस्य अपि इन्द्रियाणि निवर्तन्ते कूर्मज्ञानी इव संहीयते न तु तद्विषये रागः स कथं संहीयते इति उच्यते। यथापि विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवाच्यानि इन्द्रियाणि अथवा विषय एव निराहारस्य अनादीयमानविषयस्य तस्ते तपसि स्थितस्य मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनः देहवतः रसो रागो विषयेषु यः तं वार्जयित्वा रसशब्दो रागे प्रसिद्धः स्वरसेन प्रवृत्तः रसिको रसज्ञः इत्यादि दर्शनात् सः अपि रसो रञ्जनरूपः सूक्ष्मः अस्य यते परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहम् एव तद् इति वर्तमानस्य निवर्तन्ते निर्बीजं विषयविज्ञानं सम्पद्यते इत्यर्थः। न असति सम्यग् न असति सम्यक् दर्शने रसस्य उच्छेदः तस्मात् दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञाया स्थैर्य कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। तत्र विषय अनाहरत आतुरस्य अपि इन्द्रियाणि निवर्तन्ते कूर्मङ्गानि इव संह्रियते न तु तद्विषयः रागः स कथं संह्रियते इति उच्यते। यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवाच्यानि इन्द्रियाणि अथवा विषया एव निराहारस्य अनाहीयमानविषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहवतः रसवर्जं रसः रागः विषयेषु यः तं वर्जयित्वा
रसशब्दः रागे प्रसिद्धः रससेन प्रवृत्तः रसिकोः रसज्ञ इत्यादि दर्शनात् स अपि रसः रञ्जनरूपः सूक्ष्मः अस्य यतेः परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहम् एव तद् इति वर्तमानस्य निवर्तन्ते निर्बीजं विषयविज्ञानं सम्पद्यते इत्यर्थः। न असति सम्यक् दर्शने रसस्य उच्छेदः तस्मात् सम्यक् दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। यद्यपि विषय उपलक्षितानि ವಿಷಯಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಿಷಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ವಿಷಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಿನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವಂ ವಿಷಯತ್ವಂ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳೇ ಅಂತ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿಷಯ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು ಒಂದೇ ಉಪಲಕ್ಷದಿಂದ. ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯಾ ಏವ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಅನಾಹ್ರಿಯಮಾನ ವಿಷಯಸ್ಯ ಕಷ್ಟೇ ತಪಸ್ಸಿ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಮೂರ್ಖಸ್ಯಾಪಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. ದಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹಂಗೆ ನಿಷ್ಠ, ಚಪ್ಪಲಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಏನು ಪರಿಗ್ರಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ ಶ್ರವಣ ಅಂತೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಅಂತಾರಪ್ಪ, ನೋಡಪ್ಪ ಇವ್ನು ಏನು ತಪಸ್ಸಿದ್ದಾನೆ, ಇವನಪ್ಪ ಸಾಧು ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಪರಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದರ ಫಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಹೋ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೇವಲ ಆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಈ ಢಾಂಬಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಾನ್. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ನೋಡು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಭೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಧಕರು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಬೈತಾವ್ರೆ. ಕಷ್ಟೇ ತಪಸ್ಸಿತಸ್ಯ, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಥವನೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅವ್ರ ತಪಶ್ಚರ್ಯ, ಒಂದು ಚೂರು ಪರಿಗ್ರಹನೂ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂಥ ಮೂರ್ಖರು ಕೂಡ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ, ಅಂಥ ಮೂರ್ಖರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ದೇಹಿನಃ ದೇಹವತಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸಃ ರಾಗಃ ವಿಷಯೇಷು ಯಹ ತಮ್ಮ ವರ್ಜಯಿತ್ವ. ಆದರೆ ರಸನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡು ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸೇ. ನಿನಗೇನಪ್ಪ, ನಿನಗದು ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯನ್ನೇ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ರೆಗೇನು ನಿನಗಿನ್ನೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀನು. ಇದೇ ಥರ ನೋಡೋದು ಬಾಧಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ಖ. ನೀನು ಮೂರ್ಖತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ರಸಶಬ್ದ ರಾಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಸ್ವರಸೇನ ಪ್ರವೃತ್ತ ರಸಿಕ ಅಂತ ಮನುಮುಖಿ ಅಂತಾರೆ. ಮನುಮುಖಿ ಇರೋರನ್ನ ಯಾರೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸೋರು ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೂರದಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಉಪದೇಶ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳು, ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನು ಯಾವತ್ತೂ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಂದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಿರ್ಣಯ ಆ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂದ್ರಾಗ ನಾವು ಹೋಗು ರೆಡಿ. ಆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಲಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮನಸ್ಸು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಮನ್ಮುಖಿ ಸ್ವರಸೇನ ಪ್ರವೃತ್ತ ರಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಮುಖಿ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ವಶವರ್ತಿ ಅಂತ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿತ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯೇಶು ರಮತೆ ಇತಿ ಅಸುರಃ ಅಂತಾರೆ. ಅಸುರು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ರಮಣ ಮಾಡೋರು, ಮನುಮುಖಿಯಾಗಿರೋರನ್ನ ಅಸುರರು, ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತಾರೆ. ಸಹ ಅಪಿ ರಸಃ ರಂಜನರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಸ್ಯ ಯತೇಹೇ ಅಂಥ ರಸನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಯತೇಹೇ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟವ, ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಉಪಲಭ್ಯ ಅಹಮೇವ ತದಿತಿ ವರ್ತಮಾನಸ್ಯ, ಯಾರು ನಾನೇ ಅದು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಮಾತ್ರನೇ ನಿವರ್ತತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಿರಸಾಸನಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಇರಿ, ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಸನ ಕಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಡೆಯೋ ವಿಷಯಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀನನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ, ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ಆನಂದ, ಒಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಯಾವ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಉಪದೇಶ ಕೊಡೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ಒಬ್ಬರ ಪರಾಧೀನತೆಗೂ ಹೋಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನನ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುತ್ತೀಯೋ ಆವಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಏನದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಕರ್ಮಕಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಿಯಮ ಇರ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರೇ ವರ್ಷೆಷ್ಟು ಯಜ್ಞ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಾಗನ ಮಳೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಫಲೀಭೂತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರೇ 2 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೀನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಫಲೀಭೂತವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಮನುಮುಖಿ ಥರ ಸ್ವರಸೇನ ಪ್ರವೃತ್ತ ರಸಿಕ, ಮನುಮುಖಿ ಆದವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ನಿರ್ಣಯಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಆದರ್ಶ ತಗೊಂಡು ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅದರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನ ಅಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಏನು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಆನಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ಆನಂದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆನಂದ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯಗಳ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆನಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆನಂದ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆನಂದಗಳು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ರಸ, ಆನಂದ ಗಣ, ಎಲ್ಲವೂ ಆನಂದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಆನಂದನ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯೋ ಆವಾಗ ನಿವರ್ತತೆ ನಿರ್ಬೀಜಂ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸಂಪದ್ಯತೆ. ಆವಾಗ ಈ ನಿನಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವು ಕೂಡ ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸಣ್ಣ 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 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ವ. ಸ್ವಲ್ಪ ವರಷ್ಟು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದನ ತೋರಿಸು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನೀನು ಆನಂದನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಆ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ನೀನು ತೋರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ರಸ ಇಲ್ಲ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾ ಆಸತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನೇ ರಸಸ್ಯ ಉಚ್ಛೇದ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಸ್ವರೂಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಿಲ್ವೋ ನಿನಗೆ ಈ ರಸ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಏನಕ್ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಇದನ್ನು ಸವಿಯೋದಿಲ್ಲವೋ ನಿನಗೆ ರಸ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಾತ್ಮಿಕಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ನಿಷ್ಠೆ ಏನಿವೆ ನಿನಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ರೂಪದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋ. ಪ್ರಜ್ಞಾಯ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲಂಬನೆ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೀಯ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಗಳೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿಗಳೇ ಇರ್ತವೆ. ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ ಜೈಮಿನಿನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀಯ? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಮನೋರಾಜ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆಗನ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ಕು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ನಿರಾಳಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಯಾವುದರ ಆಲಂಬನೂ ಇಳಿದಿರೋ ಕೂಡ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಸಂತುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ. ಫಸ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಆಲಂಬನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಿರಾಳಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆಲಂಬನೇನೋ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ದ ಆಲಂಬನೇನೋ, ಪುಸ್ತಕದ ಆಲಂಬನೇನೋ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಇದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅನುಶಾಸನ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆಗಾದರೂ ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೆದರಿಕೆಗಾದರೂ ಆರತಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಪಾಠಕ್ಕೂ ಕೂಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಸ್ನಾನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ನಡೆದು ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿದ್ದೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, 4 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ,
ಆಶ್ರಮದ ಅನುಶಾಸನ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದೀನ. 6 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, 6 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಮಲಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಾಧಕನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2.5 ತಿಂಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಡಿ 48 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಗಲತ್ತಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವನು ಸಾಧಕನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಬ್ ಡನ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಜಾಬ್ ಡನ್ ಅಂತ ಅದೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಲಂಬನೆ ಇಲ್ದಿರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲಂಬನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಆಲಂಬನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿರಾಲಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಶ್ರವಣದ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕೂಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.